ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ तेरी शरण मेरे दीन दयाल, सुख सागर मेरे गुर गोपाल। कर कृपा कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरण असाड़ी जी। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थां नाही जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जी गुरु गरीब निवाज, आनंद गुण चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को। जो उपजो सो बिन सहाय, परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। छाड़ सगल जंजाल। रे नर ए साची जी तार, रे नर ए साची जी तार, रे नर ए साची जी तार। रे नर साची जी तार, रे नर साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना, सगल जगत है जैसे सुपना। बिन सत लगत न बार, रे नर ए साची जी तार, रे नर ए साची जी तार। बारू पीत बनाए रच पच, बारू पीत बनाए रच पच। रहत नहीं दिन चार, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के, तैसे ही
धार रे नर के साची जीतार। आज हूँ समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, आज हूँ समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भज ले नाम मुरार, भज ले नाम कहो नानक निज मत साधन को, कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तो है पुकार, पाक्यो तो है पुकार रे नर के साची जीतार रे नर के साची जीतार। सगल जगत है जैसे सुपना, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत नबार, बिनसत लगत नबार रे नर के साची जीतार रे नर के साची जीतार रे नर के साची जीतार। सगल जगत है जैसे सुपना, ज्यों सुपना हर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार, तैसा संसार, जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का। मिरत मंडल जग साजया, मिरत मंडल जग साजया, जो बालू घर बार, जो बालू घर बार, बिनसत बार ना लागे, बिनसत बार ना लागे, ज्यों कागद बूंदार, ज्यों कागद बूंदार, जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार, तैसा संसार, जैसा
सुन मेरी मनसा मन माहे, सुन मेरी मनसा मन माहे, सत देख विचार, सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी, सिद्ध साधक गिरही जोगी, तज गए संसार, तज गए संसार, जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार, तैसा संसार। दृष्टमान सब बिनसिया, दृष्टमान सब बिनसिया, क्या लगे है गवार, क्या लगे है गवार, जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का। कहाँ सो भाई मीत हैं, कहाँ सो भाई मीत हैं, देख नैन पसार, देख नैन पसार, एक चाले एक चाल से, एक चाले एक चाल से, सब अपनी वार, सब अपनी वार। फरीदा किथे तैंडे मपिया, जिन्नी तू जणियो, तै पासों ओए लद गए, तू अजे ना पतीणो। एक चाले एक चाल से, सब अपनी वार, सब अपनी वार। राणा राव न को रहे, रंग न तुंग फकीर, वारी अपो अपनी, कोई न बंदती। एक चाले एक चाल से, सब अपनी वार, सब अपनी वार। जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार, तैसा संसार। जैसा सुपना रैन का, जैसा सुपना रैन का। जिन पूरा सतगुर सेविया, जिन पूरा सतगुर
ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਅਸਿਰ ਹਰ ਦਵਾਰ, ਸੇ ਅਸਿਰ ਹਰ ਦਵਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਰਾਖ ਪੈਜ ਮੁਰਾਰ, ਰਾਖ ਪੈਜ ਮੁਰਾਰ। ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨ ਕਾ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨ ਕਾ, ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨ ਕਾ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨ ਕਾ, ਰੈਨ ਕਾ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਓ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਓ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਜਨ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਜਨ। ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ ਜੀ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ, ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ। ਡਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਡਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਡਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਡਰ
अगन में दीना जाग ले रे मना जाग ले रे मना जाग ले। जीवत लो व्यवहार है जग का तुम जानो, नानक हर गुण गाय ले, नानक हर गुण गाय ले, सब सुफन समानो, सब सुफन समानो, सब सुफन समानो, सब सुफन समानो। जाग ले रे मना जाग ले, जाग ले रे मना जाग ले। इस ग्रह में जो जागत रहे साबत वस्तियो अपनी लहे, जाग ले रे मना जाग ले, जाग ले रे मना जाग ले, जाग ले। ऐसो ए संसार देखना रहन न को पे है रे, ऐसो ए संसार देखना रहन न को पे है रे, सूधे सूधे रेग चलो तुम ना तर्क तका गई है रे। बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जमले जई है रे, बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जमले जई है रे। मानस बपरा मूसा कीनो, मानस बपरा मूसा कीनो, नीच बलैया खई है रे। ऐसो ए संसार देखना रहन न को पई है रे। धनवंता अर निर्धन मनी ताकि कछु न कानी रे। धनवंता अर निर्धन मनी ताकि कछु न कानी रे। राजा
प्रजा सम कर मारै, राजा प्रजा सम कर मारै, ऐसो काल बढ़ानी रे, ऐसो ए संसार देखना रहन न को पै है रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जाहे ना कबहू मरते, आवे न जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। ऐसो ए संसार देखना रहन न को पै है रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, यह तजो जी जानी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, यह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो, कहत कबीर सुनो रे संतो, मिल है सारंग पानी रे। ऐसो ए संसार देखना रहन न को पै है रे। ऐसो ए संसार देखना रहन न को पै है। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर लगा, आ गए बसन सोहेला। इहाँ खाट चलो हर लगा, आ गए बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरनारे, औद घटे दिन सुरनारे। मन गुर मिल काज सवारे, मन गुर मिल काज सवारे। दिन ते पहर पहरते करियां, आव कटे तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन विद कीजै। औद कटे दिन सुरनारे, औद कटे दिन सुरनारे। मन गुर मिल काज सवारे, मन गुर मिल काज सवारे।
संसार विकार संसे में, ए संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पियावे एह रस, जिसह जगाए पियावे एह रस, अकथ कथा तिन जानी, अकथ कथा तिन जानी, अकथ कथा तिन जानी, अकथ कथा तिन जानी। औध घटै दिन सरनारी, औध घटै दिन सरनारी। मन गुर मिल काज सवारी, मन गुर मिल काज सवारी। जाको आए सोई बिहाजो, जाको आए सोई बिहाजो। हर गुर ते मन है बसेरा, हर गुर ते मन है बसे। प्राणी लगा कित को फकड़े, सब मुकदी चली रे। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा, हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, पावो सुख सहजे, पावो सुख सहजे। बाहर ना होए गो फेरा, बाहर ना होए गो फेरा, बाहर ना होए गो फेरा, बाहर ना होए गो फेरा। औध घटै दिन सरनारी, औध घटै दिन सरनारी। मन गुर मिल काज सवारी, मन गुर मिल काज सवारी। अंतर्जामी पुरख विधाते, अंतर्जामी पुरख विधाते। सरदा मन की पूरे, सरदा मन की पूरे। नानक दास यही सुख मांगे, यही सुख मांगे।
ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਔਦ ਕਥੈ ਦਿਨ ਸਿਰਨਾਰੇ, ਔਦ ਕਥੈ ਦਿਨ ਸਿਰਨਾਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ, ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਔਰ ਪੂਜਿਆ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਜਦ ਵਗਦੇ ਜਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੰਗ ਝਲਕ ਪਏ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝੋਂਕਾ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ उपजाए बिन से नीत। तो सज्जनों, जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। तो इस तरह हुणे साडे विहड़े दे अंदर भाईचारे विचों साडे भरा ही लगदे सन, उन्हां दा इत्थों अकाल चलाना होया ते होया किदां, शाम नूं रहरास दा पाठ करदे सी ਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਸਣੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝੋਂਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਣੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਣੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਸ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਇਸ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਲੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ कि माँ एक संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पल्ला है। माँ मारूथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है और प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है और मंत्रों का जाप है। माँ कलम है, दवात है और स्याही है। माँ परमात्मा की खुद एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है और सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ स्थान है, साधना है, जीवन का हवन है, जीवन का भवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चूल्हा, दाल रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत की धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैनू याद आती है, मैं नैपोलीਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਜਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, किसी हड़ विच आ जाती है, जिथे फिर जड़ा किश्ती चलाने वाला उहदा कोई बस नहीं रहिंदा। कहंदे जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, उस वक्त मेरी माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। कहंदे मेरे सुपने विच भी मेरे लिए वो दुआवां ही करदी मैनू नज़र आउंदी है। कहंदे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ का जानी किरदार ही इस तरह उसने अपना निभाया हुंदा है। एक पाकिस्तान का पंजाबी का शायर है, उसने बड़ी सोहनी गल आखी, कहंदा जद तो मैं रिड़ना ते तुर पैना सिक्ख्या ते रब तो भी पहला ही मैं माँ कहना सिक्ख्या। कहंदे जदों मेरे दोनों बुल खुले ते आवाज़ निकली तो उदों जिहड़ा शब्द बनिया ਉਹ ਮਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ। ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੇ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਕ, ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਤੋ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਇਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ। ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਆਗੈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਉ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ, ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ, ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ, ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ, 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 ਨਾਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ।
सिर सिर क्या बिहाना, सिर सिर क्या बिहाना, सिर सिर क्या बिहाना, सिर सिर क्या बिहाना। साहिब सिमरो मेरे भाई हो, साहिब सिमरो मेरे भाई हो। साहिब सिमरो मेरे भाई हो, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कल कलेश तन माहि मिटाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जी मेरे भाई हो साहिब सिमरो मेरे भाई, मेरे भाई हो साहिब सिमरो मेरे भाई, मेरे भाई हो साहिब सिमरो मेरे भाई हो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सज्जनों, जदों कोई साथों परिवार विचों कोई जी विछड़दा है, कोई भी विछोड़ा, गुरु महाराज कहंदे विछोड़ा भी एक दुख हुंदा है, पर सब तो ਵੱਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 120 ਸਾਲ ਦੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਜਿੰਨੀ 100 ਹੁਣ 24 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪੀਏ, ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ। ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁੱਟਕੇ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਈਏ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਵ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਹੀ ਲਾਥੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਰਨ ਉਰਾਂ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਜਣੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਛੇਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਮ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
तो संगतां दे विच इदां हलचल जी हो गई। गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। तो जदों नेड़े आए उठ के सत्कार करना चाहया, पर उस वेले शरीर कुछ निर्बल हो गया सी। तो गुरु महाराज जी ने आख्या नहीं, इसे तरह तुसी आराम करते रहो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਵਣਾ, ਇੱਕ ਪਹਿ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਠਾਏ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੁਲਾਏ, ਤਬ ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਭਾਨਿਆ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਝਾੜੂ ਦਾ? ਤੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਝਾੜੂ, ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਲ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਣ ਮੰਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਵਰਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਪਰਮ ਸਰਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਲੰਘਦੀ ਆ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਿਲ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਤੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਪਰਮ ਸਰਣੀ, ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਨਾਹਿ ਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਨਾਹਿ ਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ,
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਨੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਨੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਨੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਦੀ ਚਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਯੋਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕਿਉ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮੰਦ ਜੀਆਂ ਵਾਰਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਤੂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੁਝਾ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਗ, ਕਰ ਸੁਭਗ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਪਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਸ ਕੋ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਗ ਸੁਣ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅੰਤ ਪੂਰੇ। ਸਲੋਕ
खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाजै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम थे आया जिन्नी नाम ओ जिन्नी नाम थे आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम थे आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पुरचुक खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।